दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब हुण साडी दर्शकां नूं दसो अज दे दिन दी सिख हिस्टरी एंड वर्ल्ड हिस्टरी विच की अहमियत है। सिख इतिहास के हवाले नाल 1839 च अज दे दिन सिख फौजां ने एक समझौता शाह शुजा जिन्होंने अफगानिस्तान का बादशाह अंग्रेज़ भी बनाना चाहते सी, सिख भी बनाना चाहते सी। सो एक ट्राईपार्टाइट समझौता होया तिन्ना धिरां सरकारे खालसा जीओ, अफगानिस्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। सो सिख फौजां जड़ियां ने कंधार तक गई, इधरों अंग्रेज़ां ने जिहड़े काबल तक गए और शाह शुजा नूं काबल का जिहड़ा वो बादशाह स्थापित किया। हालां लंबा वक्त तो रह नहीं सकिया, पर एक हिस्टोरीकल फैक्ट है कि एक स्टेज ते अज जदों असीं एक बेबस बेघरी कौम है, पर इको जमाना सी कि अफगानिस्तान का बादशाह किने बनना है, ये भी जिहड़े है सरकार सिख सरकार लाहौर जिन्हां दा हैडकुआर्टर सी वो डिसाइड करदी सी जी। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1429 दे विच फ्रांस के ट्रूप्स जिहड़े ने वो जोन ऑफ आर्क इन्हां दी बहुत बहादुर किसानां दी कुड़ी हुई है, जिस नूं बाद दे विच जिउंदे साड़ दिता सी एट द स्टेक, ये कह के विच क्राफ्ट कर दी है अंग्रेज़ां ने। सो उन्हें अज दे दिन जिहड़ा है वो ऑरलीयंस नूं फ्रांस दे लई सिक्योर कीता सी। 1792 दे विच अमरीका ने ये मिलिटरी ड्राफ्टिंग कि जरूरी जे लोड़ पे तो हर एक नूं फौज सर्व करना पेगा, ये लॉ बनाया जी। 1794 च अज दे दिन यूएस पोस्ट ऑफिस एस्टैबलिश होया। 1847 च रॉबर्ट थॉमसन ने रबर टायर, हुण अज तां असीं टायर नाल एक्सट्रा भी रखे हुंदे ने, पहला रबर टायर जिहड़ा पेटेंट कराया रॉबर्ट थॉमसन ने 1847 च कीता। 1921 दे विच स्वीडन ने सजाए मौत खत्म कर दी। इस मामले यूरोप के देश बहुत अगे ने, क्योंकि सारे यूरोपीयन यूनीयन के देशों जिन्हां च ईवन कैनेडा कॉमनवैल्थ वालियां च भी शामिल है, इत्थे मौत की सज़ा नहीं, और भावें जेल लंबी हो जाती है, जेलों के विच विदाउट पैरोल कर देंगे, पर मौत नहीं है जी। 1939 दे विच जदों कि जर्मन डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मन रूस के प्रभाव थले, वैस्ट जर्मन अमरीका दे, सो जर्मन का संविधान अप्रूव होया। 1950 च जदों कि जिहड़ा मेन स्ट्रीम मेनलैंड चाइना ते काबल सी, चियांग काई शेक उन्होंने माओ सेतुंग ने भजाया, वो जाके ताइवान वड़ गया, उदों फार्मोसा कहंदे सी, और इत्थे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना च कम्युनिस्टां दा राज आया। सो चियांग काई शेक जिहड़ा ताइवान च बैठा सी, उन्हें अमरीका नूं कहा जी सानूं हथियार दिओ जी। 1967 दे विच मुहम्मद अली जिहड़ा कि बहुत वड्डा बॉक्सर सी, वर्ल्ड चैंपीयन, वो फिर जिहड़ा है पहला उहदा नाम कैसिस क्ले सी, वो मुसलमान हो गया सी, तो उन्हें यह कहा कि जी मैं नहीं जाना लड़ाई दे विच। वियतनाम जो ड्रैफ्टिंग सी कि हर एक नूं जाना पैंदा सी, सो उहदे खिलाफ चार्ज उन्होंने लियांदा जी। 1980 दे विच वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान किया है कि हुण दुनिया दे विच चेचक नां दी कोई बीमारी नहीं रही। हुण उन्होंने किसी लैबोरेटरी जिहड़ी स्मॉल पॉक्स दी है उन्होंने साम के रखा वायरस, लेकिन दुनिया दे विच चेचक नहीं है। सो ये बहुत वड्डी गल है जी जी। और मैं समझदा भावें पंडितां दा कारोबार चौपट होया इहदे नाल, क्योंकि उत्थे जे खसरा निकल आए मीजल्स ते उहनूं कहंदे सी ये छोटी माता है जी, ते जे चेचक हो जांदी सी कहंदे सी वड्डी माता है, ते वो हनेरे जे च पा के वो शीतला देवी के किहड़ी दी पूजा कराउंदे सी, नाले धूणी ਜਿਹੀ दे के गूगल दी घर च हनेरा कीता हुंदा सी कि जी ये माता रानी। सो वो जदों दा स्मॉल पॉक्स खत्म होया, माता रानी का घट्टो घट्ट काम मुक गया, ये जरूर फायदे वाली गल होई जी। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। साडा अज दा सवाल है, पंजाब दे हैल्थ मिनिस्टर सुरजीत कुमार ने कहा है कि वो चूहियां सामने बेबस हैं जी। डॉक्टर साहब तुसीं की कहना चाहोगे? देख लो, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, पंजाब का सूबा बड़ा खुशहाल, ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚੂਹੇ ਉਸ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵਨ ਸਟਾਪ ਰੈਟਸ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਦੇ ਕੈਨ ਇਨਫੈਸਟ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਣ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਇਫ ਦੇ ਐਂਟਰ ਯੋਰ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਐਂਡ ਈਟ ਦਾ ਫਰੂਟਸ ਕੈਪਟ ਇਨਸਾਈਡ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, और ये नहीं कहते भी ये गणेश जी की सवारी है चूहे, जे बांदर नहीं मारने वो हनुमान जी ने,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਡੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਚਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਲੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਰੈਟਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਛਪਾਰ ਉੱਥੇ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 82 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਹੈ: ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਅੰਜਮ ਕੈ, ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰਤਾ ਨਿਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਦ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਮੇਟ ਗਮਿਤਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਹਿ ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਾਖੇ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਤ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ, ਕਾਮ ਨਿਹ ਕਾਮ ਨਿਹ ਕਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਅੰਜਮ ਕੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰਤਾ ਨਿਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਦ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਦ ਕੋ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਮੇਟ ਗਮਤਾ ਅਗਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਤ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਉ ਬਿਵਰਜਤ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਛਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਮ-ਖਾ ਦੀ ਟੀਸੀ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਕੋਫੈਂਸੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਵਰਜਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੰਮ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਗਏ ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਾਖੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਧਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਥਕਤ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਪਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇਮ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਾਮ, ਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਿਹ ਕਾਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।